बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना मुहम्मद बिन उबैदिल्लाह क़ाल हद्दसना इब्राहीम बिन सअद अन सालिह अन इब्न शिहाब अन अबी उमामता बिन सहल। सनद के हुनूर से मसला निश्ता है। खुदा अबू उमामा बिन सहल कदर रवायत साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लम दे लीदल है, लेकिन ददन रिवायत मरफू दा से रिवायत चिगंदे ददा और रसूलुल्लाह सल्लम इसके वासिता नहीं दा से रिवायत तिनिश्ता। तो दा से किस मखलक आगे तमंगवायु मुख्तलफुन फी सोहबती, सहाबियत के इख्तिलाफ थे। इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह चे अबू उमामा चिगम दे मुख्तलफुन फी सोहबतिही वलम यसिह लहू सिमा वइन्नमा ज़ुकिर फी सहाबति लिशरफ अर्रुया वमिन हैसु अर्रिवाया यकूनु फिल इस्नाद सलासतुम मिन अत्ताबिईन। दा रिवायत चिगम दे पदे के द्रे ताबीईन दिया इब्न शिहाब दे अबू उमामा दे साद सालिह दे सालिह इब्न शिहाब और अबू उमामा तदरी वाला ताबीईन दी रिवायत लिहाज से अन्नहु समिआ अना सईद अल खुदरी अगर पखपला औरिदलू दा अबा सईद ने आना दे अन्नहु समिआ अबा सईद अल खुदरी यकूल। तो सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु नदा औरिदलू कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल बैना अना नाइमुन। हदीस से कम बाप की लिखलो अगद तफाजुल दाहल ईमानो पा अमाल के इन मोमिनान दयो बलना पा अमाल के मुतफाजिल ली सब बरदी सख्कतरी वो चिकला पा अमाल के दयो बलना मुतफाजिल शू जुदा शू न लाजिमत ईमान के दयो बलना मुतफाजिल शू। हदीस अगे बाप सर मुताल्लिक़ द रसूलुल्लाह सल्लम रोयत खूब लीदली खुदा अखकारा दा बार बार मुंगवे लीदी चनौम द अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वही हुई और दगा वजह कि रसूलुल्लाह सल्लम कूदूम शी रागी उदस नमाती। हदीस करादी सैयदा आयशा फरमाई कि माँ बद नबी सल्लम खरखराहट वो रिद और जसंग बाजार नशो तो जुमात तबलड़ माँ बढ़ते जिता सो खुदिशी हुए अरे फरमायल लमुंगस्तर की उदई लेकिन जुल नहीं उदा दगा फर्क दे द नबी और द गैर नबी दउदगी दो पमियस के यानी अवदस पाला कीमती की चे इंसान गाफिल हुई कल नायम गाफिल न दे पोए दे पदे बांधे जमा असल मामला कम हवा दे अखराज और आदम अखराज दा और पोए दे अगा जमा सशेदा से न दे शवे कि पाए बाए नक्स द वजूश फर्क कर रहे पदे तनाजुर के खपल मजहब गोरे कि बंद उदशी और द टपक नहीं खोड़ले गौर से दिले नहीं और दस न माती की ता तरकम आहादा पूरे लॉजिकली दुरुस्त है मेरे दुरुस्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अलैनान विका सह सह मुझे तो पख्तो की सुपरो आयु दाद आगे वका उमदा देख मजेदा देख जिस तरह की उदश वे डालते डीला अपन रागल देख लिहाजा दे फ़िक़्ह सरदमों के इख्तिलाफ दे दे बुनियाद बांधे चला हदीस खिलाफ रिजाल पसे मत है हदीस पसे लुट देता हनफियत न वतन न वही नजर इमाम होनी फराया
و چرای وای او د امام شافعي رحم الله مشهور قول له کتابونو کې لیکل دی هغه یې مونږ د یو خطیب خطبه اورېدله زما خوا کې سړی ناست و نو ما د هغه نه بوی هم محسوس کو او आवाज مې محسوس کو او چې کله مونږ مانځه ته ودرېدو نو ما هغه ته ویل چې اودس وکړه ځکه چې دغه شیان شوي دي زه خبر یم نو ما ته ویل چې ستا نه به شوي ما نه دی شوي ما ورته ویل چې یو ټیک ده زه ودو ما ته وي خو دا جامد تقلید دی د خلقو دا مه کوئ تقلید دا مطلب نه چې چا څه ویلي د بس هغه امام حنیفه کاته کې ورچوه او د حدیث مخالفت کوو بیان تقلید دا مطلب نه دی شاه ولی الله چې د کوم تقلید قایل دی هغه دغه علامه چې ورته ووایي دا نه چې بس چا څه ویلي لکیر کا فقیر جوړ شو دا زموږ مذهب نه دی چا مذهب نه دی حدیث خلاف دی العنان وقاء الصح سترګې دا د صح د هغې وقا ده د هغې رسی ده څنګه دا وده شوې نو هلته یې هغه کولو شوې ده په دې وجه مطلق په خوب راتللو باندې د انسان اودس ماتېږي که دی غورځېدلی او که نه غورځېدلی پرکالی باندې نه راځي اخو د خوب ابتدا ده پرکالی کېدل د خوب ابتدا ده په کې انسان پوهېږي بین انا نائمون زه یو ځل اوده نائم اوده رأیت الناس یعرضون علی ما خلق لیدو ما باندې پیش کولی شي عرض دا مطلب چې یو کس ناست دی یو کس راوستی شي پیش کولی شي دغه تعارف کولی شي فلانی دی فلانی دی فلانی دی فلانی دی وعلیهم قمص قمص د قمیص جمع دی قمیصونه یې څو دي معلومیږي چې عربو قمیص پېژني عربو کې لباس نه جوړېده هلته به ریډي میډ ګارمنټس لګا د بار نه به تیارې جامې تلې څنګه چې زموږ ملک ته راځي د بار نه په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کې ځان له یو ښه څیز کو ته به استعمالوه د لباس دې ته ځکه مونږ عادي سنت وایو چې په فرمایش باندې هلته څه شی جوړېږي نه هلته کپړې مپړې وجود نشته دی اوس پکې هم نشته هغه وخت کې هم نه نو د لباس کې ډېر مول نه وځئ لباس ته خامخا اسلامي غیر اسلامي مه وایه دا ډېر وروسته پیداوار دی اوس خلک ګوري که نه تر ښځه کمیس ته خلک اسلامي وایي هغه د انډیا کلچر دی د هغې ثقافت دی سپینو ټوپی په سر کړي دیوبندیانو ټوپی دی دیوبندیانو هغه انډیا ثقافت دی شیخ الحدیث صاحب چونکې د انډیا و مولانا زکریا رحمه الله ابا لباس اغوستو نه خلک وایي دا اسلامي دی اسلامي نه دی په زوره داسې لباس مه جوړوئ چې یو سړی د نورو کسان نه ممیز شي دا ګناه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم که اسوه تاسو تسلیموئ نه په دې کې هم ده چې داسې لباس دی نه وي چې لرې نه معلومېږي چې دا پکې مولوي صاحب ده دا نه دي پکار یو شان پکار دی حدیث به تا بار بار اورېدلي چې د بار نه به څوک راغی نه به تپوس کوه ایکم محمدو تاسو کې محمد کم یو دی صلی الله علیه وسلم د هغې وجه دا وه چې د هغه نشست برخاست د هغه لباس نورو ملګرو په شان و زمونږ خامخا شیخ الحدیث او شیخ القرآن به کې جدا ښکاري چې دغه صاحب نه دا پروټوکول غیر شرعي څیزونه دي دا لرې کول پکار دي یعنی د خولې اسوه باندې عمل مه کوئ حقیقتا اسوه نبوي باندې عمل وکړئ لکه موږ له خپل رب ته تللي هغه له جواب ورکول دي نه کې خلکو له هغه جدا څیز دی هغه دغه نه دی او بل دا چې که زمونږ خپل اراده هم داخل نه د یونیورسټۍ یو فارمیلیټي ده او زمونږ خواهش نشته پای کې کم څنګه زما وډه شته نه موږ باندې لازمي کړی اوس ورځو کې نو چې به ترکۍ مې بار ګرځېدم ترې مې اچولی مجبوري بیا چې کلاس ته ولاړم بس یا کلاس به مې لرې کړه نه که زمونږ دغه څه شی نشته څه ضرورت سره به
دغه شی چولې نور چې ته اوس کړی هغه نو بس کان نه هو که نه عربی کې یو شعر دی هغه باید سړی معمم وي پټکې یې مچولي چغۍ یې مچولي او چې خبرې شروع کړي ته ویل ته هو یسکتو کاسې دی خاموش نه خاموش په لباس کې علم نه وي دا یو فارمیلټي ده بس خلکو جوړه کړه یعرضون علی وعلیهم قمص منها ما یبلغ السدیه سدیه اند اصل کې صدیون سدیین صدیون سینې ته وایي بعضې قمیصونه داسې دي چې رارسي تر سینې پورې ومنها ما دون ذلک او بعضې هغه دي چې دی نه ښه دي یعنې بعضې کمیس تر دې ځای پورې دی بعضې تر دې ځای پورې دی بعضې تر دې ځای پورې ښه دی وعرض علی عمر بن الخطاب وعليه قمیص یجره ما باندې عمر بن خطاب زما مخې ته راوسته شه او یو قمیص اغوسته دی یجره ځان پسې راښ کړه اوږد دی پیپنه یې اوږده ده که نه کمیس یې اوږد دی خلقه یې اوږده ده که نه صحابه ورته خلقه وایي خلقه یې اوږده وه قالوا فما اولت ذلك یا رسول الله قال الدین نو تاسو دې څه تعویل وکړو څه تعبیر مو وکړو اې د الله رسوله نو هغې فرمایل دین یې د عمر بن خطاب دین په هغې صحابو کې په هغې کسانو کې کوم چې پیش کړي شو په هغې کې د ټولو نه سیوا وه دلیل د څه شي شو دین ایمان یو څیز دی د بعضو ایمان ډېر وي او د بعضو ایمان کم وي د تعبیر یو قاعده هم تا ته وښودله چې په علم الرؤیا کې د قمیص نه مطلب څه دین وي ایمان وي یو سړی ما ځان بې قمیصه ولیده نو مطلب دا ایمان خلاف یې څه کار نه بل څوک دی نه یادوي بل څوک پوهه دا کار پوهه که نه ځان یې لیدلی بالفرض نو د ایمان سره منافي عمل کړی دی باید چې د هغې طرف ته متوجه شي ابن حجر اسقلانی رحمه الله هم دی نه دا استدلال کوي دل علی انهم متفاضلون فی الایمان ښکاره خبره ده بس تاسو ته مخکې ویلي په حدیث او قرآن کې چې کوم استدلالات وي هسه منطقي نه وي چې خامخا ته یو ځای نه جوړه ورکوه بل ځای نه جوړ ساده خبرې به دا حدیث ته ډېر دلیل دی چې دا متفاضل دی په ایمان کې د بعضو کمیس تر دې ځای پورې دی چې د هغه ایمان کم دی د بعضو تر دې ځای پورې د هغه مقابله کې ډېر دی خو کم دی نو بعضې تر دې ځای پورې دی باید ځان پسې راښکي څوک ځان پسې راښکي اټولو کې ډېر شو نو مؤمنان په ایمان کې او په اعمالو کې یو شانتي نه دي دا سې دالیې چې کوم دی دیوی دا جمع الثدین بفتح اوله واسکان الثانیه والتخفیف صدیون دی دا ته چې کوم دی دا تسنیه ده او دا چې کوم دی مذکر دی عند معظم اهل اللغه لفظ چې کوم دی ده صدیون دا مذکر دی هو حکی انه مؤنث بعض خلکو ویلی دا مؤنث دی لیکن حکیه صيغه تمریز ده یعنی اهل لغت اکثریت دے لفظ توئی مذکر والمشهور انه يطلق في الرجل والمرأة دا سړی صدیان دي کنه پهلوانان چې دی صدیان نه بعضې کې خو پیو مې فقه کې ځکه دا مسلې چې یو سړی د سړي پیوس کړي نو څنګه فقهاو نه څه شی پاتې کېږي نه دا جایز دي که ناجایز وایي که نه بار کې باب سره چې کوم متعلق سیزو هغه داو چې مؤمنان هغه په اعمالو کې او په دین کې متفاضل وي د بعضو ایمان ډېر وي د بعضو عمل ډېر وي د بعضو دین ډېر وي د بعضو دا کم وي خو چا کې چې کم ده نه ته بې ایمانه نه وایي بې دینه ورته نه وایي ایمان یې کم دی ادب به زده کوې
دا ونی چې ایمان کړو ته کافر وي. کافر نه دی، مؤمن دی لیکن کامل مؤمن نه دی. هغه لیس منا لیس منا ولا سم روایتونه چې شو ټول په حل کوس چې لیس منا من شق الجوب وضرب الخدود. دا مطلب نه چې کافر شوی دی، زما کامل تابعدار نه دی. زمانه نه دی هغه څوک چې هغه دا چل کوي گاونډي څنګه دا سي دا سي دا سي لیس منا ولا سم روایت نه مطلب کافر والے نه دی. نه مطلب دا شو چې ایمان کې کمی دی. کم ایمان ته دعوت ورکوم کامل ایمان ته، هغه کامل ایمان پکې نشته. باب الحیاء من الایمان، بل باب دی او په کې خی ته دا چې حیا د ایمان حصہ ده. نمخ هم تاویل لیکن دلته یو بلا فائدہ ده. داغه فائدې د پاره امام بخاری رحمه الله دا حدیث وروړي دی. عبد الله بن یوسف نو حدیث نقل کوي، هغه اخبرنا مالک بن انس. دا دویم روایت تاسو تر اوسه پورې د امام مالک پر روایت باندې. مخکنه روایت موطا کې نه، دا روایت موطا کې شته. هغه نقل کی د ابن شهاب نه، سالم بن عبد الله نه، هغه خپل پلان نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مر علی رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتیر شو د انصارو د یو سړي په خوا کې، او هغه سړی چې کوم د ابن حجر وایي چې لم اعرف اسم هذين الرجلين الواعظ واخيه. لم اعرف، ما ته پته ونه لګی دا څوک دي. وبار کې څوک صحابه دي نو واعظ معلوم دی او نه هغه څوک چې هغه ته واعظ کولی شي، نصیحت ورته کولی شي. یو سړی دی هغه څه کوي یعظ اخاه فی الحیاء، هغه خپل ورور ته نصیحت کوي د حیا په باره کې. ابن حجر اسقلانی رحمه الله دلته کې یو بل حدیث نقل کړی دی، پای کې الفاظ دي یعاتب اخاه فی الحیاء. هغه ته زور نه کوله، لکه یو سړی دی داغه حق کیږي یو څیز، هغه د حیا د وجه هغه څیز نه اخلي. موږ په دې بدګنو موږ ورته وایو تاسو لکه جبه نشته. په میاس کې حیا ډېرې، نو دا صحابه کرام هم انسانانو زموږ غوندې هغې کې مغه یو بل ته سوري په دې باندې چې انک لتستحي حتی کانه یقول قد ضر بک. هغې ورته دا وایي چې ستا دا ډېره حیا خو تعالی نقصاني ده، ته خپل حق هم نشې غوښتی. دا کاغذ اضافي څیز دی چې د هغې د وجې امام بخاری رحمه الله دلته کې مخکې وتاویلی چې الحیا شعبة من الایمان، لیکن د هغې باوجود دلته دوباره حدیث ولروړي د دې څیز د وجې چې صحابه کرامو کې داسې باحیا خلق مو چې هغې به خپل حق نشو غوښتی. دا عیب نه دی، موږ ته عیب ښکاري لیکن موږ له خپل نظر بدلول پکار دی. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې کوم تشخیص کې ډېر زبردست کوي، هغه نصیحت کو خپل ورور ته د حیا په باره کې چې ته د حیا د وجې د خلکو نه خپل عزت خپل شی نشي غوښتی، تاوان نه کېږي، نقصان نه کېږي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعه فإن الحیا من الایمان. دې پرېږده په دې خپل حال، نشي غوښتی، خیر دی تاوان دې وشي، لیکن د ایمان چې کوم لوی څیز دی هغه نه مه لرګوه. د ایمان لوی علامت حیا ده، خو ده کې حیا موجود ده. اگر چې دنیاوی طور نقصان کیږي، اگر چې مالی طور ته نقصان کیږي، لیکن دینی طور د فایده ده. فایده خو یو داره چې دا د ایمان علامت شو، او دویمه دا شو چې دا کم دنیاوی نقصان دی ته دې به الله آخرت کې دله ضرور کوي که نه ورکوي. د یو سړي ما سره حق دی او زه پوه یم چې ما سره حق دی، هغه د حیا نه غواړي، نو آیا زه به نه ورکوم؟ یعنی آیا یوازې د هغه فریضه ده چې ما نه وغواړي که نه زما هم څه فرض ته دی چې زه هغه څیز هغه له په خپل سمې ورکړم؟ دې کې دا پهلو دلته کې پټ دی، دا ښکاره کول غواړي، برسېره کول غواړي. یعنې چې یو سړی دی هغه سره چا حق شته دی
ادواړه پوېږي په دې باندې چې دا حق د فلاني دی، هغه د حیا د وجې نه غواړي. نو آیا دا چا سره چې حق دی چې چا په ذمه باندې نه په دې خلاصي کې چې دی نه غواړي ځکه زه نه ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطلب دا دی. فقال له النبي صلی الله علیه وسلم دعه څه مطلب؟ اتركه على هذا الخلق السني، په دې قیمتي چمکدار خیسته خوې دی پرې نه غواړي. او بیا د هغې اضافه چې کړی نو څه ده؟ بینهم الایمان. او بیا د دې بل علامت دا دی، بل خبر دا ده، ابن حجر اسقلانی فرمایي چې ان الحیا من الایمان څه مطلب؟ د دومره حیاناک دی چې د خپل حق د چا نه غواړي د ایمان د وجې، د مؤمن دی. نو دا حیا چې کوم دا سړی د څه نه بچ کوي؟ جرایمو نه بچ کوي، ګناهونو نه بچ کوي. چې خپل حق یو سړی نشي غوښتی نو ستا څه خیال دی؟ دی به چا ظلم وکړي. دا حیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار وایي هغه دغه حیا ده، دغه شرم ده. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. باب فی تفسیر قوله تعالی، ایسے مطلب ہے باب فی تفسیر قوله تعالی فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دا باب شو. ابن حجر اسقلانی فرمائی انما جعل الحدیث تفسیر الآیہ، دارستو حدیث د آیت تفسیر ګرځول دی. ولې؟ لأن المراد بالتوبة في الآية الرجوع عن الكفر إلى التوحيد. فإن تابوا څه مطلب؟ توبه اسلام مشرک بس نه توبه واسي، شرک توبه واسي. تابوا معنی څه ده؟ رجعوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. او دیوی د حدیث مطلب څه شه دی؟ الرد على المرجئه حيث زعموا ان الايمان لا يحتاج الى دليل لا يحتاج الى الاعمال. د مرجئه خیال لري چې د ایمان احتیاج نشته اعمال ته، حال ایمان اعمال ته محتاج دی. قرآن کې مشته دی الیه یصعد الکلم الطیب ورپسې یرفعه. د توحید د عقیده پورته کون کې څه شی دی؟ عمل صالح. دا لازم ملزوم دی، یو بل نه موجوده خو عقیده توحید په خپل ځای لازم ده، دا غیر نه بغیر عمل صالح قبلی نه. او عقیده کې پورتواله قبولیت کله راځي؟ کله چې عمل صالح موجود وي. کله ته ځان لګي نو مضر وي، نقصان وي. دومره ده چې توحید د عقیده باوجود کړه سړی عمل صالح نه وي تو جنتی دی، او که عمل صالح شته او عقیده توحید نشته جهنمی دی. هغه ځان له مسله شو. لیکن دې دواړه یو بل ته محتاج. حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي. حرمي ورته ولوي ابن حجر اسقلانی وی دا بالالف واللام ليس هو منسوب الى الحرم. ها نه هغه نه لا نوم دی دا نه نوم دی، یعنی دا منسوب حرم ته نه دی. لانه بصري الاصل والمولد والمنشا والمسكن والوفات. دی بصری دی، پیدائشه هم بصره کې دی، لویشه هم بصره کې دی، اوسېدل هم بصره کې دی، ملشه هم هلته کې. دا د نوم دی بس حرمي. ابو روح د کنیت دی، د پلار نوم یې عمر دی،
अगवी हदसना शुअबा अन वाक़िद इब्न मुहम्मद क़ाल समिअतु अबी युहद्दिसु अन इब्न उमर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास मा त हुक्म कړی شوی دی چې څه دې کوم یو قتال له یو مقاتله ده باب څه شي دی وقاتلو مفاعله ده نو مقابل کې ورجان شته ده چې ای کینو ته به سره کوي دا حدیث بعد خلق دلیل جوړ کړی دی خبره چې یو سړی موز نه کوي نو هغه واجب القتل ده نظر په دې بحث کړی دلته کې هغه وی دا استدلال غلط دی دا کمزور دی ځکه چې په مقاتله او په قتل کې فرق دی مقاتله او قتل کې فرق دی مقاتله دا مطلب دی چې الناس تستا مخه تا هغه قتال کوي او تو سره قتال کې دا غي په مقابله کې دا وقاتل وشو دا خو نه دی چې ته یو سړی نیسې او قتل په خپل ځای باندې دا نه مطلب دا قسمه غلط تعویلات د دین چې کوم دی دا دین تباہ کی بلله چې موږ سره دا شان یو حدیث دی په دې سنن نسائی کې سنن نسائی کې کتاب تحریم الدم په دې کې یو حدیث دی هغه انس بن مالک رضی الله عنه روایت ده قال امرت ان اقاتل المشرکین امرت ان اقاتل المشرکین حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها دې حدیث نه ابن حجر اسقلانی استدلال کړی دی چې دا الناس نه مراد عام خلق نه ده مشرکین مراد ده په مشرکین باندې ول افلام راغله ده اوس د اسلام نه با دا جوړو ته ورګه نه جوړه پوه اجل په خپل تورګه باندې خشاکم ماتي کنه وخته به مخري او بيزي په ملاري بس زمون خلکو جهاد نه او د زو نه اجل ته ورګه جوړه سه بوسو بوسو لري یعنی یو هغه جهاد دی کوم چې جزیره العرب پورې خاص دی نو الته کې خلک په جبر مسلمانول دي فرق کوا یعنی یو سړی جزیرۃ العرب کې پاتې کی نا بیا اسلام قبلی یا بکله پریدي او یا با قتل ولش قرآن و حدیث کې چې کوم ځای نصوص دي دغه باره کې چې قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه دلته دغه مسله پاتې نور دنیا نالته کې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی دمرا چې یو سړی د بل ځای ناراضي او استعمال کې فساد کوي دا غلاس بنی سي الته کې دا قسم آیتونه مو آیا کوم چې قاتل مشرکین کافر الته دا خبره مخکېګه چې ستا یو ملک دی د مسلمانانو او الته یو سړی 7 سمندر پار راځي او ستا په ملک قبضه کوي مطلب سره مړی نه دي دا ځان له سوزونه دي اوس هغه آیتونه په دې ملګوا دی باندې هغه لګوا چې یو سړی هغه فساد کوي په الارض او دا هغه سزا دار چې هغه سره jihad وکړي او د اسلام چې د jihad کم کنسپټ ته باندې تبا کیږي ته تبا شې سره چې یو سړی د jihad انکار نه کوي هوتا سره لږ فکری اختلاف ساتي چې وای یو ټول مشرکان ملکول دي دا مکه معظمه د مدینه منورې خلک د حجاز مقدس خلک پروهیبټډ ایریا ده البته صرف مسلمانان پاتې کی بل څوک باندې تو کم ځای کې چې دغه قسم آیتونه نه دا غینا مطلب هغه خاص علاقې دي پاتې شنور دنیا الته سره ته د دین په بنیاد نشي مړ کوله پهلا اقرار فی الدین قد تبین الرشد من الغی
چې سړی کافر دی غیر مسلم د استعمال کی اوسېږي اسلام د نقصان نه ورګي تزان له پهلو شو. دریم بحث دغه شو چې سړی د بهر ناراضي او مسلمان تنګي اسلام ته رکاوټ پیدا کوي د مسلمان په ملک قبضه کوي مستاب خیال غیرت بسې چې تو تسر کې پټي دا نن چې موږ کوم جهاد سره مخ یو لمبني دوه قسم نه دي دریم قسم دا تفصیل چې ما کومو کو دا تریوی لیکل دی د حدیث نام دی تریوی د عالم دی الکاشف عن حقائق السنن دا کتاب دی تبار کې د اسلام د جهاد کنسپټ کې راغی تعریف دغه دی امرت ان اقاتل الناس ما ته حکم کړی شوی دی چې زه مقاتله کوم خلکو سره دا نه چې وجنم د خلک دې صحیح معنی ممکن نه ده ځکه مقاتله باب مفاعله دی دا جانې مې نه والی یو سره چې ما سره دین په بنیاد جنگ کوي نو زه سره دین په بنیاد جنگ کوم دا مطلب چې خلک قتلوم دا غلط تعبیر دی چې خلک قتلوم تر دې پورې حتی یشهدوا ان لا اله الا الله کشیوم بالفرض نو ما د سنن نسائی قول تا ته بده پیش کړ چې د الناس نه مراد المشرکین دي او مشرکین مکه دي اولم به چې کوم تعبیر مونږ کړو جهاد هغه کې څه اشکال نشته د دې وجه سره هغه دا چې دادی بنی اسماعیل ته د ابراهیم علیه السلام دین را رسیدل دی د مکی مشرکان ته ولې وای مشرکان ورته وای په دې باندې چې هغه ایمان سره شرک ګډ کړی دی ایمان هغه پیژندو دا نه پای صوفیا او قول له چې هغه داوی چې مشرکین مکه دین نه را رسیدل او دیو جن هغه پلار د پیغمبر او مور د پیغمبر مسلمان نه اره ضعیف قول له کمزور قول له محقق قول لري چې دای خلقو ته د الله دین را رسیدل مشرکین مکه ګیری رقم نه رساتله هغه خپل بچی کم څنګه سنتول ولې سنتول هغه کې د زکات ورکړولو هغه حج د بیت الله ولې کو بدکاری ولې هغه بدګنه ده زرناف وختاغي ولې اغستل ترخونه وختاغي ولې لري کول هغه عبد الله نوم ولې کې هو تاسو شي دلیل ده دا دې دلیل چې دین د ابراهیم علیه السلام هغه تر رسیدل دی د شاه ولی الله کتاب حضرت الله تاسو وګورئ ناغه د مشرکین او خصائل لیکلي دي په کې دا ټول لیکلي دا ما جتا ته 27 خوینه تقریبا هغه نقل کړل اصول لای چې کوم د دین راغله ده دانش وی چلته نبی نه راغله باندې کوي خلک بیا چې دلته کې چونکه نبی نه راتلای ځکه قران مجید دا فرمایلی دي چې ترکه موږ پیغمبر بعثت نه کړي موږ څوک عذاب هم نور کوي حساب کتاب هم نه کوو وی دا بعثت خټی ده نه نشي لیکن دین د ابراهیم علیه السلام دی طرح رسیدل ده چا چې دا حتی یشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله محمد دا الله رسول دی کې واقعیت ټول ورنه باسي کنه ته چې محمد دا الله رسول دی نو څه مطلب بشر وایي کې ونی خالق وایي کې مخلوق وایي سړی وایي کې خدای وایي ټول ورنه باسي نو چې خلق داسي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله غني لیکن بشر نه غني نو موږ یې سره جګړه کوو چې دا خو ته بنیادی د رسالت پاکی ده کې ستا لانجه وړه رسول دی ولې دی بشر دی پر قرآن قاعده پیش کړی دا چې په دنیا کې ملائک اوسه دی نو موږ بدی ته ملک رسول لګلګا او چې کله انسان اوسي لہذا دې ته موږ چې کوم رسول لګو هغه بشر رسول دی دا عقیده خبره البته کې یو سړی د راه نورانیت قائلی چې داغه عقاید د نور نه ډک دي داغه اعمال د نور نه ډک دي او ٹھیک ده لیکن وی با بشر عبد المجید ندیم یو خبره کوي هغه وی بشر نه بشر
دې پیغمبر د بشریت انکار کوي، یہ خود باشر ہیں. نو پدې وایي دی وی چې پیغمبر باشر نه دی. ٹھیک ده کنه، پیغمبر باشر نه دی، یو بشر یو باشری. دې خپل بشریت باندې د پیغمبر بشریت قیاس کړی دی چې موږ خو د شر نه ډک یو نه. باشر باندې شر نه ډک، پیغمبر بشر دی لیکن باشر نه دی. په دغه بنیاد باندې دی بیا بل عقیده هم جوړ کړی، هغه دا چې کله د پیغمبر ذکر وشي نه هغه راشي نور دی کنه، راشي چې ته ورته کم ځای دی چې گئے کنه آ گئے. نیلی سے بدل لطیفه ویلا هغه نه بیا احمد سید ذکر چې کدرې جی آ گئے. دا د خو ته ویل دی دا غلط عقیده جوړې په دې بنیاد شي چې د رسالت په مفهوم نه پوي. د رسول تعریف سره هغه انسان چې الله د خپل رضا او د نارضا پیغام غل ورکی او انسانانو ته ولي. پیغمبر تعریف څنګه کوي؟ عقاید کتابونو کې وره پیغمبر هغه بشر وي، دا عقیده ده. هغه بشر وي چې الله هغه د خپل رضا او د نارضا پوهه او علم ورکی مخلوق ته ولي. د بشریت چې کنده د ایمان عقیده ده بنیادی په دې زوره چې خلکو ته ښه خودما چې فرق کوي چې یو سړی دا وایي چې د پیغمبر تعلیمات نور دی، دا اخلاق د نورانیت نه ډک دي. قرآن کې یو ځای کې نور پیغمبر ته ویل دي په دې معنی ٹھیک ده، خو کدا نور د بشریت خلافي د عقیده د کفر. نور مجسم دی، مجسم دی عقاید او اخلاق نه دی. نو ٹھیک ده، صحیح ده، بشریت مخالفت نه کوي. ٹھیک ده. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. اقام يقيم اقامة. ابن حجر دلته کی ہوئی عرب وی اقامت السوق اذا نفقت رواج عمومی. ان شیخ القرآن معنی وکړ رواج عمومی خورش قامت السوق. دارنګه کړي وی قامت الحرب اذا اشتد القتال. چې کله جنگ گرم شي عرب وی قامت الحرب. دا قیام لفظ دلالت پس شي باندې گئی په دوام باندې. اردو کې یو سړی دې معنی کړی دا امین حسن اسلائی صاحب اهتمام معنی کوي، دا درست معنی نو ټوله څنګه په لګي پابندي کې دا لفظ معنی دا لفظ معنی اقامت معنی اهتمام، د مانزه اهتمام کوي. لفظ خداړو کړي لیکن دا دې ډېر ویسیس یو سړی د سار د مانزه اهتمام کوي نه وسه کوي شپې وختي ودی ځان ته ټایم پیس لګي یا بچاته وي چې ما پاسه دا اهتمام شي کنه د یارش په وابانګ مال بازي دا د ګناه کبیره مرتکب دی، د فسق ذیل کې راځي، د فاسق یو چرته کال کې ځل عمر قضا کېدلی د سار مس دا اهتمام نه ده. اقامت لفظ اهتمام مختصر لفظ دی چې کله ته اهتمام نوم واغسته نو دې کې دام رال چې د خپل کپڑا پاک ساتي باوضو وي ته تکبیر تحریمه نه مخکې و جمعات ته ځي ټوپه خپل ساتي پټکې مټکې خپل لی وسره لباس به خپل دی به د مونځ انتظار کی دا نه چې مونځ به کېږي نه د مونځ انتظار کې وایي. حدیث کرا دی یو سړی چې ترکه مې د مانځه په انتظار کې ناست نه هو فی الصلات د الله د مونځ ضرور دی. دا د مانځه اهتمام زموږ د خلکو نه پاتې شوی دی. هر سړی د امام په ټایم راځي بلکې هغه نه وروسته راځي. دا خوی خپل بدل گئے دا نه بدلیږي اوس ته بیا اوس نه بدل گئے. بیا صلات نه مراد څه شی دی؟ المفروض منها فرض منځونه مراد دي، نوافل نه دي مراد. لا جنسوا فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وين صدقه اسم صلاة علیها، یعنی نور منځونه دي نه دي مراد،
اهتمام د مانځه نه مراد فرایض دي. ولې الله دا فرض کړی دي د انسان د نجات لپاره. ته دې مطلب دا نه چې سنتو نه مخ وړه، ال حدیث سنت نه کوي، بالکل نه کوي، دا زیاته ده. یعنی یو طرف الیدین امین بالجهر ما یندم رضو چا جوازی سنت تھی، اول خواہ سنت موقت چې نبی صلی الله علیه وسلم په عمل کې موجود دي بار بار، او هغه نه مخړی دانشمندی نه دا کوم عقل توب نه. دا ټیک ده چې فرض داسري چې د انسان د نجات لپاره کافی دي، لیکن رسول دنیا ته څه لپاره دی؟ ډاکی دی محض. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. دا غي اطاعت وکول شي، دا فرمان برداری وکول شي. نو چې کله عبادت هغه کړی ته څوک چې هغه نه کوي، دا غلط رجحان دی. نه نه حدیثو کې دا موجود دی کئی ناړو. دې کې دوه اعمال ذکر شو، یو عمل د مانځه شو او دویم عمل څه شي دی؟ ویؤتوا الزکات، او دی زکات ورکړي. دا حدیث دی چې دا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش کو په دې باب کې چې امرت ان اقاتل الناس. سوال لاره چې تا هو اوس ویل چې یو سړی د مون اهتمام نه کوي یا مونږ نه کوي، تا نشي قتلوله. ابن حجر دینه جواب دا کړی دی چې هغه خلق چا چې زکات نه ورکو ناغي مقاتله کوله کنه کوله. نو مانین زکات هغه مانین زکات چې هغه مقاتله کوي، نو ابوبکر صدیق زکه سره مقاتله کوي. نو که سره مونږ نه کوي او هغه سره مقاتله کوي، یعنی بیل مازم د مقاتلم کوي، حکم دواړو یو شګه. یو داسې بیل مازره چې هغه مقاتله نه کوي، قتل او قتال نه کوي. ٹھیک ده. بیا ابن حجر ته ډېر نازک بحث چلل، هغه چې کله حدیث دارې ته چوي چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا حدیث استدلال کې پیش کړل چې دغه راځي چې فیضا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. چې کله دا کارونه وکي، یو کار د عقیدې سره متعلق دی، نو پیغه خبر دارا چې سړی ستا په مخ کې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، بل مسلمان دی، خبره ختم شو. پدې کې دا نشته رې چې دې پدې پوېږي چې زه الہ ولې الہ ګڼم، ته دلیل مطالبه نشته. ځان په خبره پوهېږي، دا چې د بلاغه ته پوهېږي دلیل څه یا ته په تفصیلات د ایمان پوهېږي نه پوهېږي، دا ورستنه خبرې. یو سړی چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص تا مخ کې وکړو، مسلمان دی. قطع نظر د دینا چې په دلیل پوهېږي که نه پوهېږي، او قطع نظر د دینا چې هغه په تفصیلات د ایمان پوهېږي او که نه پوهېږي. یو دا خبره شو. دویمه دا چې د سو کی اقامت الصلاتو کی، او دریم دا چې ایتاء زکاتو کی. چې کله دا کارو کو نو دی وینه چې کوم دا غس شه دی هغه محفوظ ده. عین صاد او میم عصمت. اصل د عصام څه شه دی؟ مل عصام، دا د عصام نه وته. عصام څه شه دی؟ الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. مشک چې په کوم تسمه باندې تړي کنه، ته عین صاد میم وایي. عین صاد میم مشک او بوغه مشک نه، دا غي خله په تسمه تړي کنه، دا غي ته عین صاد میم وایي. عصمت تولی عصمت وایي، د معنی دی نه د شیطان بار روزي نه ورته نه تللی شي. انبیاء معصوم دی، هغه عصمت دی نه وته لفظ. عصمت لفظ دی نه وته، دا محفوظ دی. اوس کله چې تا د مشک خله نه تړلې نو تر هغې پورې هغه نه محفوظ کېږي. نو یو سړی د هغه وینه کله ماله تویول دي چې کله په دې دریو کارونو کې د دریو نه یو په ټوله کې نه منکر یا د یو نه منکر ده. البته چې هغه عقیده توحید زما مخکې وویله، کلمه د توحید، د مانځه اهتمام یې شروع کو او د زکات ورکول یې شروع کړل.
بس خبره ختمه. دی مسلمان دی. اوس که دی منافق مسلمان دی او که کمزوري مسلمان دی او که کلک مسلمان دی او که غټ مسلمان دی او که لټ مسلمان دی، هغه دی پوه شه دره پوه شه. دا یې که زما څه نه خرڅېږي، زما دې کې خرڅېږي چې دی مسلمان دی که نه دی. دی مسلمان دی. البته د دې حساب کتاب د الله په ذمه باندې دی. نن یو سړی یو معاشره کې مسلمان دی، په زړه کې دی څنګه دی؟ نو چا زړه کې کسی کے دل میں جھانک نہ ازم کار نہ رہا. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. قیامت پر ورځ به پته ولګي رازونه وښکاره شي. ته مولا عبدالسلام صاحب سخر مړو علی کې نو د پخپله ډوډۍ کړې ول خلکو ډوډۍ ورکوله. دا یو شاګرد عبدالله نوم یو جیل کې ورسره ملګری و که نه. نو زه تللی وم نه مې لکه څنګه چل دی ما ته یې چپ شموله قیامت پر ورځ به یې لویه تماشې خو زه به نه یم اوزګار. مې ولې ګوره ملا به خپله ډوډۍ ورکوي. یا نور خلک منې کوي چې وایي د مړي په کور کې به روټۍ نه خوري چې دی وارث نه وي د خپل څخه نو څوک به وارث وي؟ زموږ معاشرتي برایه دومره وي چې لوی لوی خلک یې داسې جکړ کړي وو غریبان د خودی دی نه شي. دا ګناه کار دی. زما څخه مړ دی زما څه مله چې د خلکو ډوډۍ ورکړو. دغه وخت خو زه د کور فرد یم. د دې څیزونو الله حساب اخلي بیا. خو بهر کیف دی خو مسلمان کا یعنی یو مسلمان یو داسې کار کړی دی چې هغه د اسلام منافي دی، کافر ورته نه وایو. البته حساب به ته الله اخلي. زه اوس حساب نشم کولی لکه به خفه شم چې رانه وپکار ده. خو بهر کیف حدیث چې کوم دلته کې امام بخاری رحم الله پیش کړی دی او سیدنا ابوبکر صدیق د هغې نه استدلال کو. نو سوال دا دی چې آیا عمر بن خطاب رضی الله عنه ته دا حدیث نو معلوم؟ ته کوم باره کې چې تا اوس وویل چې دا قمیص هغه پسې راښکې شو ایمان ډېر زیات و. تا به حدیث کې ویلي چې کله ابوبکر صدیق د یې خلاف تورې اوچته کړه لومبنی مخې له څوک راغلی عمر بن خطاب رضی الله عنه چې دې سره جنګ مه کوه او دا چل وی دا چل وی. بیا هغه ابوبکر صدیق لږ زور ولم دی الله رسلک په خپل ځای ودرېږه مړه خپل ځان پېژنه. بیا چې ورته څه ویلي دی هغه ویلو سره تعلق لري چې ته مشرک وې نو ډېر تورزن وې او چې مسلمان شي نو بزدل درنه جوړ شي. یا زوره لري. ابن حجر اسقلانی دلته وی وفي القصة دليل على ان السنة قد تخفى على بعض اکابر الصحابه. عقل زکا دا نه و چې عمر ته حدیث رسیدلی هغه د مخالفت کوي. په دې قصه کې دلیل دی چې سنت کله کله د لوی لوی صحابو نه پټ پاتې شي. ويطلع عليها احدهم او باندې ته خبري دا مو چې پلانې شیخ خدا ذکر او پلانې دا ذکر په آرام کې نه مله. صحابه کرامو کې بای صحابه ہوتا سنت معلومی بات سنت نہیں معلوم. بات حدیث رسیدل دی بات حدیث نه رسیدل. اوس سیدنا عمر غوندې سړي ته حدیث نه رسیدل. اوس یا بداوی چې حدیث رسیدل نو بیا ته عمر نه معلوم. یعنی کله بل صحابي بارے کې وي خو ټیک دی عمر حال لگا نه دی. دا ممکن نه دا چې د خبر وی او غیر ابوبکر صدیق مخالفت کوي. ولهذا لا يلتفت الى الاراء ولو قويت مع وجود سنه تخالفها. دا ضروري جمله دا سړی نه ولیکي. ولهذا لا يلتفت الى الاراء د هیڅ رائے ته وکته نشي. ولو قویت اگر کا غرائے د هر څومره قوي سړی او اگر کا مضبوط رائے کلا مع وجود سنتين تخالفها. لیکن سنت موجود ده د مخالفت کې دی رائے نه شي کېدای. ٹھیک ده اجتهاد وی ده پتہ ده موږ سره او راوی ابن عمر ده د استدلال هم نه کړل دی چې پلار ته نه معلوم دي ته معلومه. استدلال د ابن حجر هم نه ده. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان
دا وسوک نه وای چې پلان کې وړې لوی مولوی صاحب دا چې نه څنګه پټه پاتې شي وو لکه دا غپ ملګوا والله الموفق توفیق ورکوونکی والله دا لوی جمله ده ما به لکه خراخلی او فی القصه دلیل على ان السنه قد تخفى على بعض اكابر الصحابه ويطلع عليها احدهم ولهذا لا يلتفت الى راي ولو قويت مع وجود سنه تخالفها ولا يقال كيف خفيا ذا على فلان والله الموفق.